क्रिकेट तो की देखनी सी, उन्हें लभना शुरू किया अपनी भैन नूं लभद्या लभाउंदियां पता तो होएगा किसी ना किसी तरह खतो किताबत होएगी। उस वेले वो पहुँच गई अपनी भैन को। दोनों ही भैणां किन्नी देर एक दूए नूं खड़ियां पछाणदियां रहियां। 35 साल का गैप सी, जदों विछड़ियां उदों 15-20 साल दियां होणगियां। 35 साल बाद देखिया, देख के पछाणदियां रहियां, एक दूए नूं मिलदियां रहियां। फिर दोने गईयां जाके, कहंदी मैं तैनूं, जिहड़ी भैण इत्थे रह गई सी, वो कहंदी मैं तैनूं अपनी पोती नाल मिलावां। वो पोती नूं मिलाण लैके गई उहदे स्कूल। उहनूं जाके कहा भी ऐ तेरी इंडिया वाली दादी है, मैं तेरी पाकिस्तान वाली दादी हाँ, अपनी इंडिया वाली दादी नूं मिल। हुण देख लो दोस्तों भी इहदे अंदर किन्ना दर्द और करब लुकिया होया। अच्छा, आर्थर विक्टर साहब कहंदे कि मैं इस गल नूं असीं भुल गए होए सी, रिश्तेदारां नाल मासी दे खानदान नाल राबता मुक गया सी। अचानक मैनूं फेसबुक ते एक दफ़ा मैसेज आया तो मैनू एक बच्ची ने चाचू जी कह के मुखातब किया। तो मैं सोचा भी मैनू किहने पाकिस्तान चो चाचू कहा, वो उधर रह गया सी बटाले। असीं जिहड़ी संस्कृति लैके बैठे सी अपने बाबियां दे थ्रू, अपने गुरुआं वाली संस्कृति, असीं कहंदे सी संस्कृति है, साडा उहदा इम्तिहान हो गया, साडा परचा हो गया, उस परचे च असीं फेल होए। साडे जुस्से नूं बरोटियां तरह टुक टुक के सुट्टण वाले शायद भुल गए सन कि अखां विचों सूए भी फुट पैंदे ने, जिद्दां ए सूए फुटे। सानू धरती दी हिक उत्ते खोरी वांग विछाण वालिओ तक लो, असीं वट्टां दे दोहां पासे पोनियां वांग खलोते हां ते साडे सिर उत्तों आगां दियां पग्गां ला के कक्कर दियां टोपियां पवाउण वालिओ असीं सुकना नहीं। साडियां जड़ां बहुत डूंघियां ने। ते आखिरी स्टैंजा, पानियां ते पैरे लाण वालिओ, पानियां ते पैरे लाण वालिओ, सानू धर्म दे वेलणे च बार बार पीड़ के वेख लो। जे साडी रोह विचों पंज पानियां दी महक ना आवे ते सानू मां दे जम्मे ना आखना। सो ये नज़म जिहड़ी है ये नाल मेल खांदी है कि असीं किद्दां टुक हुंदे रहे बरोटियां तरह, लेकिन धरती च बीज हुंदे रहे, सूए कढ़दे रहे, जाड़ बनाउंदे रहे। ते जिहड़ा पंजाबी डायस्पोरा दुनिया च खिल रहा है ते अज दुनिया च मौजूद है, दूजी तीजी चौथी पीढ़ी, शायद इस तो 5वीं 6वीं भी होवे, पहले लोग भी होण, गदर पार्टी के जमाने के जिहड़े लोग गए, तो उन्हां दा टूवर्ड्स पंजाब अपनी रूट्स बारे सोचना समझना, ते भावें कदी किते सही, भावें कदी किते गल हुंदी होवे, लेकिन उन्हां नूं महसूस तो हुंदा ये दुख जिहड़ा है ये कोई छोटा जिहा खलारे वाला दुख नहीं। ये तो जड़ां लगरां शाखां फुल कढ़ के बह जांदा। दोस्तों मॉडर्न जमाने च, अज दे जमाने च पंजाबियां दियां 3 वड्डियां हिजरतां साडे सामने आउंदियां। पहली हिजरत जिहड़ी है ते दूसरी हिजरत जिहड़ी है वो अपने देश पंजाब दे अंदर सी मोस्टली। तीसरी हिजरत जिहड़ी वो सारी दुनिया च फैल गई। पहली हिजरत पंजाब के उत्ते जो 1849 च अंग्रेज़ का कब्जा होया तो उन्हें नहरी निज़ाम कढ़िया ते भले उन्हें अपने साम्राजी मकसदां लई कढ़िया। पंजाबियों नूं उन्हें प्रेरणा दी कि तुहानूं रकबे मिलने आ ते तुसीं आओ जमीनां वाओ, ते 12 आबाद कीतियां ते वो लोग उन्हां 12 दे विच आके आस्ता आस्ता सैटल होण लग पे। मोस्टली लोग वो आए है जेड़े पहले ही काश्तकार सी, अच्छे तरीके नाल खूहां दी काश्तकारी करदे सी या बारशी रकबे वाले सी। वो जिहड़े पंजाब दे इलाके सगे इस तरह दे उत्थों लोग आए आके उन्होंने 12 दे विच रकबे लाए। उहदे नाल भी एक किस्म दे पंजाबियां नूं अपने घर बार छड्डने पे, ये छड्डने पै जांदे और सैटलमेंट हो जाती जिहड़ी कि 1947 तक कदरे हो गई सी। दूसरी तीसरी पीढ़ी उन्हां दी पहुँच गई सी इत्थे तक कि फर्ज करो 1880-90 दे विच प्रोसैस शुरू होया तो 1947 तक तीजी नस्ल आ गई सी जिहड़ी अपने रकबियां दे विच खुशहाली नाल जिंदगी गुजारन लग पई सी। 12 दे विच जिहड़ी गोंदल बार है मंडी बहाउद्दीन तो लैके कराना बार सरगोधा ते उहदे आले दुआले दा इलाका हाफजाबाद, सांदल बार जिहड़ी है वो लैलपुर ते उहदे इर्द गिर्द समुंदरी गोजरा कमालिया टोबा, अगे नीली बार है जिहड़ी साहिवाल उकाड़ा मिंट गुमरी जिन्हों कहते
गंजी बार है, खानेवाल ते मुल्तान का कुछ इलाका, इस तरह करके 5 ते 12 सी हाँ जी पंजाब दियां। ते उस तो फिर अगे भी कास्ट होई है आबादकारी, रियासत बहावलपुर च होई, उत्थे पंजाबी गए, फिर सिंध च होई, उत्थे गए। आखिरी आबादकारी जिहड़ी है वो इंप्लीमेंट हुई पार्टीशन तो बाद, जिथे मैं अज बैठा, यह इलाका जिहड़ा थल दा इलाका। ते खैर ये 1947 फिर यह होया कि उन्हां लोकां नूं जिन्हां ने आके अपने पिंडां दे नावां ते पिंड वसा लए सी, क्योंकि गौरमेंट ने, अंग्रेज गौरमेंट ने तो चक्कां दी नंबरिंग कीती सी ना जी, चक नंबर इन्ना, चक नंबर इन्ना, नहरां दे हिसाब दे नाल, कोई GB है, कोई JB है, कोई RB है, कोई इस तरह होर ना सी मुख्तलिफ 12 च। उन्होंने अपने उन्हां पिंडां दे नावां ते पिंड नां रख लए जिथों वो आए सी, चलो अपनी एक तंद ताणी दे नाल जोड़ लई। लेकिन 1947 दे विच हुंदा यह है कि पंजाबियां नूं, खास तौर ते हिंदू और सिख पंजाबियां नूं वापस जाना पैंदा है, और वापस जाके सारे उन्हां पिंडां सैटल नहीं होए जिथे उन्होंने जिथों उठ के आए सी, जिथे उन्हां दे फोर फादर्स रहिंदे सी, बल्कि उन्हां नूं फिर कलेमां दी सूरत च रकबे पता नहीं किथे किथे पए, वो खेरू खेरू हो गए, जिन्हों असीं अज कहंदे हैं अजकल कि, बल्कि सारी उम्र बुजुर्ग कहंदे रहे कि छट्टा बज गया साडा। ते मैं ये भी कहंदा हुंदा, ते ये भी कहंदा हुंदा भी इदां ही आ भी तूड़ी दी पंड जिद्दां पानी च खुल गई। सो ये एक तां उन्हां दे नाल वापरी। 1947 दी जिहड़ी आ डायलमा है, जिहड़ा घलोघर है, ये वध वापरिया। इहदे नाल ते फिर पंजाबियां दी सारी जिहड़ी है अखलाकियात, सारी जिहड़ी उन्हां दी जिहड़े एथिक्स है, उन्हां दा भी इम्तिहान शुरू हो गया। असीं जिहड़ी संस्कृति लैके बैठे सी अपने बाबियां दे थ्रू, अपने गुरुआं वाली संस्कृति, अपनी पुरातन प्राचीन जिहड़ी साडी सिविलाइजेशन दी असीं कहंदे सी संस्कृति है, साडा उहदा इम्तिहान हो गया, साडा परचा हो गया, उस परचे च असीं फेल होए। ते उस तो बाद दोस्तों जो कीता असीं एक दूसरे दे नाल, वो असीं अज तक उहदी व्याख्या करदे पए हैं, अज तक असीं उहदा एनालिसिस करदे पए हैं, ते शायद असीं एनालिसिस अजे करदे रहना। जे पंजाब दे हितां दी कोई दुनिया दे विच कोई लोग होए जिहड़े उहनूं पंजाबीयत दे पक्ष तो ही देखदे होए, तां ओह करदे रहणगे। बाकी हुकूमतां नूं, गौरमेंटां नूं, इंडिया होवे, पाकिस्तान होवे, उन्हां नूं कोई गर्ज नहीं। धार्मिक लोग मुसलमान होण, सिख होण, हिंदू होण, धार्मिक क्रिश्चियन होण, उन्हां नूं कोई गर्ज नहीं। जिहने पंजाबीयत दे परसपैक्टिव च पंजाबीयत दे पक्षों करनी है, उही कर सकदा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਪੀੜ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦਿਆਂ ਰੋਵੇ, ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਰੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਐਡੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਮੀਆ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਘਲੋਘਾਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਡਾਇਲਮਾ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਗਏ ਆ, ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਪੇੜ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ।
ਕਿ ਧਾੜਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦਰ ਸਦੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਜੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਾਦ ਨੇ ਸੂਏ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਮਾਦ ਨੇ ਕੋਂਪਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸੂਏ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰੋਟਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਏ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੂਏ ਫੁੱਟੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਖੋਰੀ ਵਾਂਗ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਤੱਕ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪੋਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਆਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੱਕਰ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਟੈਂਜ਼ਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨਾ ਆਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਬਰੋਟਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸੂਏ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਜਾੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪੋਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਜੜਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਵਰਡਸ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਥਰ ਵਿਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ, ਆਰਟਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ 1947 ਦੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 35 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਉਦੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਗਈਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਔਰ ਕਰਬ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਆਰਥਰ ਵਿਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਚਾਚੂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ, ਦਾਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਚਾਚੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਰਥਰ ਵਿਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ?
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਲਫ ਨਾਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਔਰ ਦਰਦ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪੀੜ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖੇੜਾਏ। ਸੋ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਤਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਔਰ ਜਬਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਦਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਵੀਕਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਇਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼, ਹਸਰਤ, ਉਸ ਦੀ ਤੜਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੜਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ, ਇਸ ਤੜਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਣਿਆਂ ਤੀਣਿਆਂ ਚੌਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਰੱਬ ਰੱਖ, ਜੀਂਦੇ ਵਾਸਤੇ।